नई उम्मीद, एक नया सफर, एक नई शुरुआत के साथ आप सबको प्यार भरी नमस्कार। गोविंदगढ़ पब्लिक कॉलेज द्वारा आयोजित आर्ट, म्यूजिक, हेरिटेज थिएटर की 6 दिवसीय वर्कशॉप के चौथे दिवस में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। ना अग बलदी चुल्हे विच, ना रिड़के कोई दुध मदानी, भुल गए लोक बै पीढ़ी उत्ते, चुल्हे मोरे रोटी खानी। बोड़ अते पिपलां नूं कौन लै गया, तीयां अते त्रिंजणां च सोक पै गया, चरखे दी गूंज सुने विच ख्वाब दे, बदले ने रंग रंगले पंजाब के। विरासत का मान जरूरी, विरासत बिन विरासत कौम अधूरी, विरासत ही शान बढ़ाती है, जग में एक पहचान दिलाती है। जी हाँ, हमारी आज की परिचर्चा का विषय हेरिटेज अर्थात विरासत है। हम आभारी हैं पंजाब यूनिवर्सिटी यूथ वेलफेयर डायरेक्टर निर्मल जौड़ा जी के, जिन्होंने हमारी विरासत को जिंदा रखा। यूथ फेस्टिवल में हेरिटेज लाकर उन्होंने हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त की हुई संस्कृति को जिंदा रखने का अवसर दिया। आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं रिसोर्स पर्सन मिस्टर नवजोत सिंह जी। हम उनका गोविंदगढ़ पब्लिक कॉलेज के ऑनलाइन प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। हम भव्य स्वागत करते हैं अपनी कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर नीना सेठ पजनी तथा हमारे साथ जुड़े हुए बाहर से प्रिंसिपल्स, टीचर्स तथा सारे स्टूडेंट्स का। इन 3 दिनों का फोक डांस, थिएटर तथा म्यूजिक का हमने इतना आनंद उठाया कि हमें समय की सीमा का पता ही नहीं चला। सबने अपनी जिज्ञासा शांत की और आशा है कि हम आज का सेशन भी बहुत एंजॉय करने वाले हैं। नवजोत सर, पहले मैं आपको अपने कॉलेज से परिचित करवा दूं। गोविंदगढ़ पब्लिक कॉलेज गुणवत्ता क्वालिटी के उच्चतम शिखर पर आरूढ़, नेक द्वारा एक्रेडिटेड, जहां संख्या और गुणवत्ता दोनों का संगम है। हमारे एनएसएस यूनिट को पंजाब यूनिवर्सिटी से सर्वश्रेष्ठ यूनिट अवार्ड से सम्मानित किया गया। हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा ग्रीन कैंपस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस कॉलेज का उद्देश्य अपने स्टूडेंट्स का सर्वांगीण विकास कर उनमें ऐसी क्वालिटीज पैदा करना है कि वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में पिछड़े नहीं बल्कि आगे ही आगे बढ़ते जाएं। यहाँ वार्षिक कॉलेज कलर जेंडर चैंपियन सम्मान से स्टूडेंट्स को सम्मानित किया जाता है। यूनिवर्सिटी 10 पोजीशंस इन एवरी स्ट्रीम, वेल स्टॉक्ड कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरी है, IQAC सेल, प्लेसमेंट सेल, रिसर्च सेल और रजिस्टर्ड एल्यूमिनी एसोसिएशन। इसके अलावा एक्टिव सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, स्वच्छता, रूरल एंगेजमेंट सेल तथा आप सबको बताते हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि पंजाब यूनिवर्सिटी को मक्का ट्रॉफी दिलाने में हमारे कॉलेज के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 1400 पॉइंट कंट्रीब्यूट करके कॉलेज तथा पंजाब यूनिवर्सिटी को गौरवान्वित किया। कॉलेज में प्रतिवर्ष विशेष रूप से नीडी और ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को 7 लाख रुपए तक का स्कॉलरशिप देकर उनकी सहायता की जाती है। स्टूडेंट्स में छिपी लीडरशिप क्वालिटीज को उभारने के लिए उन्हें यूथ लीडरशिप कैंप के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और आप सबको ये बताते हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि कॉलेज ने फेसबुक पेज सुनो कहानी नारी की जुबानी फरवरी 2021 से आरंभ किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य नारी सशक्तिकरण की मशाल को सदैव प्रज्वलित रखना है, जिसमें कोई भी नारी, चाहे वह शिक्षित है, चाहे वह अशिक्षित है, चाहे वह नानी है, दादी है, सबको अपनी अनुभूतियां अपनी कहानी द्वारा कहने की स्वतंत्रता है। कहानी आपकी अपनी या किसी लेखक की भी हो सकती है। हरि से कबहू ना बोलिए, हरि से कबहू ना बोलिए, संकट सिर पे नाथ,
पर संकट को बोलिए हरि है मेरे साथ। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की वंदना से करेंगे। मां सरस्वती बुद्धि संगीत से हम सबकी झोलियां भरती रहे। लीजिए, प्रस्तुत है प्रोफेसर नरिंदर जी की सुरीली आवाज में सरस्वती वंदना। मेरी माँ, मेरी माँ, शारदे माँ सरस्वती कंठदानी है माँ। शारदे माँ सरस्वती कंठदानी है माँ। कंठ आके बसो, कंठ आके बसो, स्वर की दानी है माँ। शारदे माँ सरस्वती कंठदानी है माँ। शारदे माँ सरस्वती कंठदानी है माँ। कंठ आके बसो, कंठ आके बसो, स्वर की दानी है माँ। शारदे माँ सरस्वती स्वर की दानी है माँ। तेरे चरणों में माँ, तेरे चरणों में माँ, हम तेरे लाल हैं। तेरे स्वर के बिना हम तो कंगाल हैं। हो माँ, हो माँ, माँ, तेरे चरणों में माँ हम तेरे लाल हैं। तेरे स्वर के बिना हम तो कंगाल हैं, हम तो कंगाल हैं। बख्श दो अवगुण हंस वाणी है माँ। बख्श दो अवगुण हंस वाणी है माँ। कंठ आके बसो, कंठ आके बसो, स्वर की दानी है माँ। शारदे माँ सरस्वती कंठदानी है माँ। शारदे माँ सरस्वती कंठदानी है माँ। शारदे माँ सरस्वती कंठदानी है माँ, हे माँ। नमस्कार नवजोत सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर नरिंदर। अब मेरा सनम्र निवेदन है, प्राचीन परंपराओं को सहेज कर तथा नवीन विचारधारा को साथ लेकर चलने वाले कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर नीना सेठ बजनी जी से कि वे आज चौथे दिवस के रिसोर्स पर्सन
मिस्टर नवजोत सिंह मंडेर का तथा अन्य सभी का औपचारिक रूप से स्वागत करें। मैडम कॉलेज प्रिंसिपल मैडम मीना सेठ बचमुच। नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है। मैं बहुत मान महसूस कर रही हूँ कि आज नवजोत सिंह मंदेर जी यहाँ जुड़े हुए हैं, और जब मैं देख रही थी कि ये खन्ना से ही बिलोंग करते हैं तो मुझे लगा कि मैंने इतने साल गवा दिए और मैं इनसे नहीं मिली। म्यूजिक की मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, पर जब हम ये करवाने लगे तो इतनी अच्छी अच्छी शख्सियत से मुलाकात हो रही है। मुझे लग रहा है कि रोज का ये जो प्रोग्राम चल रहा है अभी तक 4th डे है। फर्स्ट डे हमारे यहाँ बलकार सिद्धू जी आए थे, सेकंड डे दलजिंदर सिंह बसरा जी, थर्ड डे पंडित देवेंद्र वर्मा जी थे यस्टरडे, और आज आप आए हैं। जो यूथ फेस्टिवल है वो तो 3 या 4 दिन का होता है, पर अब मुझे ये लग रहा है कि 6 दिन मेरे यहाँ कॉलेज में यूथ फेस्टिवल हो रहा है, क्योंकि ऐसा माहौल जम जाता है। और इसी तरह आपका बायोडाटा देखने के बाद पता चला कि आप भी यूथ फेस्टिवल का प्रोडक्ट हैं। कॉलेज में भी आप यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते थे। ये आपसे मिलने के बाद मैं ये आशा रखती हूँ कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे यहाँ 25% के करीब टीचर्स हैं और 75% स्टूडेंट्स हैं। टोटल रजिस्ट्रेशन 500 के करीब हुई है, और रोज जो लोग जुड़ते हैं उनको जिस चीज में इंटरेस्ट होता है ज्यादातर वो उसी में जुड़ते हैं, और वो सब बहुत ही इंस्पायर और एनकरेज होने वाले हैं, क्योंकि वो एक लाइव एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। वैसे तो उन्हें पता ही रहता है, आपको पता है कि कपिल शर्मा, सुगंधा मिश्रा, विवेक ओबराय और कितने ही ऐसे नाम हैं जो कि यूथ फेस्टिवल का प्रोडक्ट है। पर आज आप लाइव आए हैं और हमारे ही एरिया को बिलोंग करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन की बात रहेगी स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए कि एक ऐसे गुरु उनके सामने आए हैं जिनकी बहुत ज्यादा उपलब्धि है हेरिटेज म्यूजिक को लेके। और मैं यहाँ ये शेयर करना चाहती हूँ कि नरेंद्र पाल जो हमारे म्यूजिक वोकल के प्रोफेसर हैं, उनकी मैंने ये ड्यूटी लगाई थी कि आप रोज सरस्वती वंदना सुनाएंगे, और कोशिश करके रोज एक अलग अलग सुनाएंगे, सेम नहीं सुनाएंगे। और मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ आज 4th डे वो कहाँ से ढूंढ के लाते हैं और इतने अच्छे सुर में सुनाते हैं। मुझे बहुत बार लगता है कि ये ब्लेसिंग है। और मैं ये भी शेयर करना चाहूंगी कि उनके भी काफी स्टूडेंट्स यूथ फेस्टिवल का प्रोडक्ट और अच्छे नामी उसमें पहुंचे हैं। जस्सी गिल उसमें से एक है जो कि उन्हीं का स्टूडेंट रहा है। इसके अलावा जगदीप सिंह, खुशविंदर सोडी, जतिन पावा, प्रदीप भंगू, सत्ता ढिल्लो, सुल्तान सिंह, मानव शर्मा, बहुत सारे नाम हैं। शायद मुझे पूरे याद भी नहीं होंगे, उनको ज्यादा पता होगा। तो कोशिश होती रहती है। कॉलेज हमारा बहुत छोटा सा है, हम बहुत इतना बड़ा कॉलेज नहीं है, पर जितना भी है वहाँ सब कुछ क्वालिटी कल्चर है, एक्सीलेंस हम पाने की कोशिश करते रहते हैं। और क्योंकि आपने भी यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया होगा, आपकी कला के बारे में और डिटेल में आपका बायोडाटा, आपकी लाइफ जर्नी आप खुद भी बताएंगे, थोड़ा सा मैडम मिगलानी भी अच्छे से बताएंगे। पर आप थोड़ा एनकरेज कीजिए स्टूडेंट्स को या टीचर्स को, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि वो यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट सिर्फ जीतने के लिए करते हैं, और हार वो स्वीकार जल्दी नहीं कर पाते, नहीं समझते कि अगर नहीं जीते तो सीख तो रहे हैं ना। मतलब कि जो आता है वो या तो जीत के जाता है, नहीं तो सीख के जाता है। ये सारी चीजें हैं कि आप अपनी जर्नी शेयर करें, और आप इस चीज के माहिर हैं, गुरु हैं, तो उसके बारे में मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे उसकी बहुत कम नॉलेज है। और पर मैं आशा रखती हूँ कि आप जो भी आज अपने विचार साझा करेंगे वो हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत ही एनकरेजिंग और लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा। थैंक यू सो मच अपना टाइम स्पेयर करने के लिए। आपका समय बहुत बहुमूल्य है, क्योंकि मैम ने बताया था कि वो आप इसमें बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, आर्टिस्ट के अलावा पॉलिटिशियन भी है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। विश यू अ फ्रूटफुल सेशन। ओवर टू मैम मिगलानी। ओके मैम, थैंक यू मैम। आपने सबका हौसला बढ़ाया,
हम सबका उत्साहवर्धन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि हमारे आज के रिसोर्स पर्सन नवजोत सिंह जी हमें कुछ बताएं, मैं उनका परिचय आपसे करवा दूं शॉर्ट में। आधुनिक कलाकारों में नवजोत सिंह मंडेर का नाम विशेष रूप से परिचित है। आपका जन्म खन्ना के साथ जरग गांव में पिता हरदेव सिंह मंडेर तथा माता परमजीत कौर मंडेर के घर 30/5/1974 में हुआ। नवजोत सिंह को बचपन से ही गायकी का बेहद शौक था। आरंभ में कॉलेज में सालाना होने वाली प्रतियोगिता में वार गायन किया तथा लोक वाद्यों में वादन में भाग लिया। आपके दादाजी सरदार अमर सिंह तथा परदादा सरदार मेवा सिंह गायन के क्षेत्र में बेहद रुचि रखते थे। जर्ग के प्रसिद्ध मेले में आने वाले टाडी कलाकार सदा आपके ही घर में रुका करते थे तथा वे गायन करने से पहले इनके घर में गाया करते थे, जिससे आपकी इस गायन शैली में रुचि और भी बढ़ गई। इसके बाद आपने सारंगी तथा गायन की विद्या 11वीं कक्षा में गुरनाम सिंह गोपालपुर से लेनी शुरू की। शुरुआती जत्थों में आपने पंडित विद्यासागर डेलो के जत्थे में वादन किया, जिनके साथ ही ब्लैक खां बोरसा, गुरमेल पंधेर, जागर भमदी तथा राम सिंह जी के साथ आपने वादन तथा गायन किया। इनके बाद आपने अपना प्रथम जत्था वर्ष 2012 में सुखविंदर सिंह सुखी तथा रमनदीप के साथ बनाया, जिसमें आपने इस गायन को आगे बढ़ाया। इस गायन काल के क्षेत्र में आपने कई स्थानों पर गायन किया, जिसमें पंजाबी अकेडमी की तरफ से विरासती मेला 2016 तथा छपार, कुराली, जर्ग, रूपोवाल का दशहरा, पंजाब यूनिवर्सिटी लोक कला मंच समराला आदि में करवाए जाने वाले विरासती तथा खुले मेलों में आपने गायन का प्रदर्शन किया। कला के अंतर्गत आपने कई सम्मान प्राप्त किए, जिनमें विरासती मेले, संगीत नाटक अकेडमी की तरफ से सम्मान तथा कई स्थानों पर जैसे जर्ग, छपार आदि के मेलों में सम्मान प्राप्त किया। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तथा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में होने वाले यूथ फेस्टिवल में आपकी निर्णायक की भूमिका हमेशा रही है। इसके अतिरिक्त पंजाब में जितने भी हेरिटेज फेस्टिवल होते हैं, उनमें नवजोत जी और इनके शागिर्द अपना भरपूर योगदान देते हैं। सर, हम आपकी अच्छी सेहत और लंबी आयु की कामना करते हुए आपसे निवेदन करते हैं कि आप हेरिटेज से संबंधित इवेंट्स जैसे लोकगीत, सिठनियां, वार, कविश्री, कली, पहरावा, सभ्यता, संस्कृति आदि का पूरा ज्ञान जो आपके पास है, ज्ञान का भंडार, उसमें से ये सारे ज्ञान जो है स्टूडेंट्स को देकर हमें कृतार्थ कीजिए, हमें कृतज्ञ कीजिए। आज के रिसोर्स पर्सन माननीय श्री नवजोत सिंह मंडेर जी। ਅੱਜ ਜੀਪੀਸੀ ਕਾਲਜ ਅਲੌੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ 6 ਰੋਜ਼ਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਨੀਨਾ ਸੇਠ ਭਜਨੀ ਜੀ ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੁਸ਼ਮਾ ਮਿਗਲਾਨੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ संपर्क करिया, ते डॉक्टर निर्मल जौड़ा जी जिहड़े यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट के डायरैक्टर ने, जिन्हां दे सहयोग नाल जिहड़ा सारा 6 रोज़ा वर्कशॉप जिहड़ी अपनी हो रही है ऑनलाइन, इस दे विच जुड़े हुए साथी सन्मानयोग शख्सियतां, प्रोफैसर साहबान, प्रिंसीपल साहबान ते विद्यार्थी सारिआं नूं आदाब, नमस्कार, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बड़ा वधिया उपराला, क्योंकि आपां पिछले साल तो जिहड़ी विश्व व्यापी जिहड़ी महामारी आ ਉਹਨੂੰ फेस कर रहे हैं, सामने कर रहे हैं, पूरी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ जो ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ, ਵੇ ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੀਸੀ ਕਾਲਜ ਅਲਾਟ ਤੇ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੀਨਾ ਸੇਠ ਭਜਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜੀ ਨੀਰਸ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਔਰ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ ਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਰੀਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੰਗੀਤ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੰਗੀਤ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੀਤ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਤੁਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਉਹੀ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਡਮ ਸੁਸ਼ਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਹੈਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜੀਪੀਸੀ ਦੇ, ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 12-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀਪੀਸੀ ਕਾਲਜ ਅਲਾਟਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਟੀਚਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸੰਵਾਰ ਕੇ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਸ਼ਕਾ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। कि कुछ शायर ने कहा भी हर शीशे से झलक सकता है हीरे का जिगर, शर्त यह है कि उसे ढंग से तराशा जाए, क्योंकि ਕੱਚ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਹੀਰੇ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਕਾਬਲ ਜਿਹੜੇ ਜੌਹਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਸੰਵਾਰ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫੈਸਟੀਵਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇਖਣ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਏ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ, ਸੰਗੀਤ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬਬੱਧ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਚੱਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਉਹ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ, ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਣੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੋਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਜੰਮਦੀ ਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਾਵਾਂ ਦਾਦੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਮੰਨਦੇ ਆਏ ਆ, ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾਇਰਾ। ਬਲਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਤੇ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਆ ਮੁਹਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਆ, ਇਹ ਪਰਬਤ ਨੇ, ਝਰਨੇ ਨੇ, ਦਰਖਤ ਨੇ, ਜੰਗਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਸੰਗੀਤ ਇਹ ਸਮੂਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੰਡ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਤੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੋ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਡ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਜਲੀ ਆ, ਲਗੋਜੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਖ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਰੰਗੀ ਆ, ਤੂੰਬੀ ਆ, ਤੂੰਬਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਲਰੁਬਾ, ਸਤਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਜ਼ ਨੇ। ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਡ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਤੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ
ਭਾਵੇਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਮੇਰੇ ਹਾਲ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਤ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਕਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਟੋਕਰਾ ਬੁਣਨ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆਫ ਸਟੇਜ ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਵੰਨਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਆ, ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਰ ਗਾਇਨ ਤੇ ਕਲੀ ਗਾਇਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਫੋਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੌਰਾਨ। ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ BA ਫਸਟ ਈਅਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮੈਂ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਲੋਕ ਗੀਤ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਾਂ ਵਾਰ ਗਾਇਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਰਿਹਾ ਲਗਭਗ 2-3 ਸਾਲ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੈਰੀਟੇਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਸੁਹਾਗ, ਘੋੜੀਆਂ, ਲਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਛ ਵੰਨਗੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਆਪਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੰਗੀਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸੌਂਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਾਊਟ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਨੇ। ਪਰ ਕਈ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਸੰਗੀਤ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰ ਸੁਰ ਬਿਨਾਂ ਤਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਧਾ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਤਾਲ ਵਾਲਾ ਸਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਸਵਰ ਵਾਲਾ ਸਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਦਮ ਨਾਲ ਗਾਇਕੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਉਹ ਸਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਨਾਤਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਕਵੀ ਰੱਖੇ ਤਾਂ 52 ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸੀ। ਕਵੀਸ਼ਰ ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਵੀਸ਼ਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਛੰਦਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਆਉਂਦਾ, ਦਵਈਆ ਛੰਦ, ਸਵਈਆ ਛੰਦ, ਜੂਡਾ, ਕੋਰੜਾ, ਢਾਈਆ, ਕਲੀ, ਬੈਂਤ, ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਛੰਦ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਬੂ ਰਜਬ ਅਲੀ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬਾਬੂ ਰਜਬ ਅਲੀ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਾਇਣ ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰੀਤ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ, ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸ ਹੁੰਦਾ। 9 ਰਸ ਨੇ, 9 ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰ ਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਆ, ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਦਾ, ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਰਸ ਤੇ ਹਾਸ ਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਟੌਪਿਕ ਲਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਘੰਟਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 10-15 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ MA ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੋਕਲ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ। ਆਪਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਚਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਇੰਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਸੁਣਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਊ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੋਟੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਬਾਬੂ ਰਜਬ ਅਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪੱਛਮ ਦੀ ਦੌੜ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ
ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੌਮ ਆਪਦੀ ਹੰਸ ਦੀ ਚਾਲ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜਮੁੱਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਆ ਕਵਿਸ਼ਰੀ 'ਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਹੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੰਨਗੀ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਰਦਾਨਿਆ ਕਲਯੁਗ ਤਾਂ ਹਜੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਉਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਕਲਯੁਗ ਉਹਦੀ ਕੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। कलू काल के बीच में उल्टी चल गई कार, मित्र दगा कमाम दे कर मित्र से प्यार। साधक गुरु नानक त्याके कलगीधर नू सीस निभा के रजवली खानू करा सलामा ता कुछ करा लिखण दा सामा। फुरने फुरन दिमाग विचों सुंगण भांत भांत दी खुशबू पौर सरोते बाग विचों। चुन चुन शब्द मन कर्म दी डोर जहार परोने, होरे कर्म न हो रही रक्षा बदलिया कुल दुनिया दा नक्शा। ए गल हर थां जिनक दे वाड़े बद गई कार शैतानी दी। लोक गायक बने मुश टंडे कद्दू विच फसाए डंडे। टंग दी बां दी टंग है सुर तो बाहर पाड़ दे संग है कहण दगाना गाउंदे आंगा। पिंडों शहरों लब के नाल दी कुड़ी ले आउंदे आंगा। जानन सुरना जानन ताला आखण जोड़ी बड़ी कमाल। ਝਾਕਾ ਲਵੇ ਪਨੀਰੀ ਹੁਣਦੀ ਏ ਕੋਈ ਗੀਤ ਗੂਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਵੇਖੇ ਝਲਕ ਜਨਾਨੀ ਦੀ। ਦਿਨ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵੱਧ ਗਈ ਕਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦੀ। ਆਜੋ ਪੜਨ ਕਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗਲਤ ਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੜੀਆਂ। ਸਰੋਤਿਓ ਜਮਾ ਗਵਾਤੀ ਜਗਦੀ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੰਗ ਲੱਗਦੀ ਟੱਪੀਆਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ। दसिए बोले असी की थोनू समझो गुप्त नजीरां नू। जितने बिग सिटी विच होटल नंगे नाच नचाउंदे टोटल, जिने धनाड़ अमीर व्यापारी सब दी मत काम ने मारी छड़ के गले इंसानी दी। दिन कलयुग दे माड़े वध गई कार शैतानी दी। वध के नशे गिणे ना जानते गबरू बुढ़ड़े अध खड़ खांदे। सिगरट बीड़ी सुल्फा गांजा कुछ ना छड़ दे फेर नमाजा। मुंह विच रख दे जरदियां नू गोलियां खा गलियां विच डिगदे मसां बचाउंदे मरदियां नू। तेजी पाम गोलियां खांदे बिल्कुल डैम फूल हो जांदे। फैंसी ड्रिल पीण जो दवाई समझो मौत आई के आई जायू तेज तफानी दी। दिन कलयुग दे माड़े वध गई कार शैतानी दी। लाउण जो नैरो पीन ते टीके उनको कुछ चिर मौत उड़ीके। जेड़ी नाड़ च लगे इंजैक्शन हो जे बंदे उस दा एक्शन। नाड़ा सुकण शरीर दियां मां प्यो रोण जनानी पिटदी घड़ियां आउण अखीर दियां। साडी सुन लो वीर भरावो ऐसे नशियां तो थों पावो। मंगण होर खान नू जेड़े दिओ ना मूंह ते जड़ो चपेड़े ज्यों सट बजदी कानी दी। दिन कलयुग दे माड़े वध गई कार शैतानी दी। मुंडे कुड़ियां करदे ऐशन चल पे भांत भांत दे फैशन। ब्यूटी पार्लरां विच जाके कुड़ियां आवण केस कटा के झालर लमके मत्थियां ते। अखी शहर विच देखो जे विश्वास नी कथेयां ते। ऐसे सूट सियाउंदे टेलर लग जे फिल्म दा दिसण ट्रेलर। लगण ना सियाणियां नू चंगियां 1/3 छातियां नंगियां बाजू तेज तफानी दी।
ਦਿਨ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵੱਧ ਗਈ ਕਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦੀ। ਮੁੰਡੇ ਮੂਹਰੋਂ ਕੇਸ ਕਟਾਵਣ ਬਚਦੇ ਗਿੱਚੀ ਤੇ ਲਟਕਾਵਣ ਤੇ ਇੱਕ ਕਣ ਚ ਪਹਿਨ ਲੈ ਬੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨਚਾਰ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਲੱਕੀ ਜੀ ਨੇ ਚੜਾ ਲਿਆ ਹੈ ਲੜਕਾ ਕੇ ਲੜਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਦਾਰੀਆ ਹੋਰਾ ਭਰਨਾ ਮਨ ਤੇ ਹਾਨੀ ਮਰਦੋਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹਣ ਜਨਾਨੀ। ਤੁਰਦੇ ਤੁਲੇ ਆਉਂਦੇ ਲੋੜੇ ਮਾਰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮਰੋੜੇ ਗੋਗਲ ਪਹਿਨ ਜਪਾਨੀ ਦੀ। ਦਿਨ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਾਰੀ ਕਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦੀ। ਬੇੜੀ ਕਲੂ ਕਾਲ ਨੇ ਡੋਬੀ ਬਾਬੂ ਦੁਨੀਆ ਹੋ ਗਈ ਲੋਭੀ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਬਚਦੇ ਬਿੰਦਣ ਚੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਮਿੱਤਰ ਦਗਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਐ ਥੁੱਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਰੱਬ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜੀਆਂ ਨਿਜਤਾ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਯਾਰ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਕੇ ਮਿੱਤਰ ਯਾਰ ਦੀ ਨਾਰੀ ਧੀ ਤੇ ਭੈਣ ਬੇਗਾਨੀ ਦੀ। ਦਿਨ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵੱਧ ਗਈ ਕਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦੀ। ਦਿਨ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵੱਧ ਗਈ ਕਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦੀ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਆ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆ ਮੇਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ MA ਦਾ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਦੀ ਟੀਮ IAS ਕਾਲਜ ਖੰਨੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਲਗਭਗ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਿਰ ਇੰਟਰ ਜ਼ੋਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਂਡ ਲਾਈਨ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਦਿਨ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵੱਧ ਗਈ ਕਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗਰਨਾਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗੀਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਵੱਜਦਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਰੀ ਆ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸੁਹਾਗ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਗ ਦੇ ਵੀ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਹਰਾ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਨੇ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਬਰਾਗ ਰਸ ਵੀ ਆ ਤੇ ਹਾਸ ਰਸ ਵੀ ਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੰਨਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੋਲੂੰਗਾ ਨਾ ਆਪ ਗਾਏ ਪਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇੜੇ ਡੇਕਾਂ ਲਾਜੀ ਗਏ ਕਦੀ ਉਹ ਨਾ ਬਾਣੀ ਠੰਡੀ ਚਾਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਪਾਣੇ ਵੇ ਭਲਿਆ ਸ਼ਰੀਕਾ ਪਾਣੇ ਲਾਜੀ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਕਲਾ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਗਠਨ ਕਰਿਆ
ਯੁਵਰਾਜ ਧੌਲਾ ਜੀ ਨੇ, ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਥੂਹੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮਰਪਾਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਜਜਮੈਂਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਜਮੈਂਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਆਹ ਸਾਲ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੇਲੇ ਕਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੇਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆਮ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜੇ ਲਾ ਕੇ ਡੀਜੇ ਤੇ ਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਆਪਦਾ ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਂਘ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ। ਸੇਵੀਆਂ ਵੱਟਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਅੱਗੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵੀਆਂ ਵੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੇਵੀਆਂ ਵੱਟਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ। ਕਿੱਕਲੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਖਾ ਕੱਤਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੌਂ ਹੰਸ ਦੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆਪਦੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੰਗੀਤ ਆ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਲੋਕ ਨਾਚ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਧੀਏ, ਜਦ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਟਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕ ਗੀਤ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਗੀਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਕਦੇ ਵੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੰਨਗੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਈਟਮਾਂ ਬਾਰ ਗਾਇਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਆ ਸਾਰਾ। ਬਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ WAR ਬਾਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਬਾਰ ਲੈ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵਰਣਨ, ਭਾਵੇਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਬਾਰਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਢਾਡੀ ਕਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਬੂ ਰਾਜਵਲੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਛੰਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਛੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜ ਆ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਕਿ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁਰਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੀਰ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜੋ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਆ, ਲਗਭਗ 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਭੱਟ ਗਾਇਕੀ ਸੀ, ਭੱਟ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਗਣਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ, ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਇੱਜ਼ਤ ਤਨਖ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲਈ ਜੰਗ ਲੜਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਭੱਟ ਗਵਈਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦਾ ਲਗਭਗ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਖੋਜ ਕਰੀ ਆ ਵੀ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ
ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਢਾਡੀ ਸੀ, ਨੱਥਾ ਤੇ ਬਦੁੱਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਨੱਥਾ ਤੇ ਬਦੁੱਲਾ ਢਾਡੀ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਵਾਰ ਗਾਇਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਾਇਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਵਾਰ ਗਾਇਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦਾ, ਇਹ ਸਰੰਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰੰਗੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਢੱਡ। ਤੇ ਢੱਡ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਡਮਰੂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਈ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਮਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਜਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਖੋਲ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਮੜੇ ਦੇ ਤਾਲੇ ਨੇ, ਕਸਣਾ ਨੇ, ਇਹ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰੰਗੀ ਹੈ, ਸਰੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਕਾਰੀ ਬਣੀਆਂ 10 ਕੀਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀ ਤਰਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਟਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਚਰਨਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਮੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬਾਨੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਹੋਣੀ ਵੀ ਵਾਰ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਵਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਲਜ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਗਾਇਕੀ ਸੁਣ ਵਾਰ ਗਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਵਾਰ ਗਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਤੋਂ ਹਟਵੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੋਲ ਦੋ ਲਿਖਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਧਾੜਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਕੌਣ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਹੋਇਆ ਰੋਬਿਨ ਹੁੱਡ। ਰੋਬਿਨ ਹੁੱਡ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਿਰਫ ਲੋਹੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੁੱਲੇ ਧੀ ਛੜਾਈ ਹੋ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਵਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਬਿਨ ਹੁੱਡ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਧਾੜਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜੰਗਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਰਬਾਰੀ ਨੂਰ ਖਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਮਨੀ ਬੇਗਮ ਲੁੱਟ ਲਈ, ਉਹ ਪਿੱਟਦੀ ਹੋਈ ਦੁੱਲੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਆਪਣੇ ਸਿਪੇ ਸਲਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਦੁੱਲੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਉਹ ਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਆ।
ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਹੋ ਬੇਲੀਆਂ ਹੋ ਓਏ ਮੇਲਾ ਮੁੱਚਾ ਮਾਰ ਲੈ ਆਦੀ ਉਡੀਕ ਦੀ ਕੋਕਲੀ ਕਾ ਮਾਰਦੀ ਕੱਟੀਆਂ ਗੋਲੀ ਹੋ ਮਾਰਨੀ ਮਾਣਿਆ ਝੜਿਆ ਮਿਲਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਝੜਿਆ ਮਿਲਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਉਹ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰੀ ਪਾਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਕੋਪਰੀ ਪਾਈਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਹੱਥੀ ਲਾਏ ਬੰਦੂਰਾ ਗਾਲੇ ਤੇ ਪੱਤਰ ਹੋਈ ਨੇ ਮੇਰੋ ਨਬੀ ਮੇਰੇ ਹੋਣਗੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਜਹਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇ ਰਾਜਾ ਠਿਕਰੀ ਗਾਲੇ ਤੇ ਪੱਤਰੋ ਹੋ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰਾ ਬੰਦਿਆ ਹੋਣੀ ਤੇ ਨਾਗੜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਛਦਾ ਬੰਦਿਆ ਹੈ ਦੁਲੇ ਤੱਕ ਕਿਤਨੀ ਗਰੂਰ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਣਾ ਪੈਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਣਾ ਤੇ ਪਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬੈਠਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਾ ਬੜਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪੂਰਾ ਨਸਾਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਰਹਿਮਤਾਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੰਨਿਓ ਤੇ ਬਰਪੂਰਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਹੋ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਓਏ ਤੇ ਪਿਤਾ ਹੋਤੀਆਂ ਹੋ ਰੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਤਰੂੜ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਉ ਦੀ ਕਾੜਦੀ ਮਾਇਆ ਜਿਉ ਕਾੜਦੀ ਹੋ ਹਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਬਹਿਣ ਹਸੂਰ ਕਾਜਰਵਾ ਪਿਆਸਰਵਾ ਸਾਨਾ ਤੇ ਜੱਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੀਆਂ ਵੀ ਹਮਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾ ਚੋਂ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਰਟ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੈਕੰਡ ਵਾਰ ਗਾਇਨ ਆ। ਵਾਰ ਗਾਇਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੋਸ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਟੁੰਡੇ ਸਰਾਜ ਕੀ ਧੁਨੀ ਪਰ ਕਾਮਨੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ 3 ਵਿਧਾਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਚੌਥੀ ਹੈ ਕਲੀ ਗਾਇਨ ਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਛੰਦ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਛੰਦ
ਪਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਵੀ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਲੀ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ। ਹਜ਼ੂਰਾ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਪਟਾਰੀ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤਕ ਹਲਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤਕ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਆ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਜ਼ੂਰਾ ਸਿੰਘ ਪਟਾਰੀ ਡੇਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਪਟਾਰੀ ਪਿੰਡ ਆ। ਉਹ ਹਜ਼ੂਰਾ ਸਿੰਘ ਬਟਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਆ, ਉਹਨੇ 996 ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਛਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਚਹਿਲ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਥ ਲਾਂਬੜਾ ਤੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਕੁਛ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਆ ਉਹ ਮੂੰਹੋਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਮੂੰਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਤੀ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਛਾਪ ਸਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੋਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਕਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਈਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗਵਾਈਆਂ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਜਦ ਹਜ਼ੂਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੇਲ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਲੀ ਆ। ਤੇ ਕਲੀ ਛੰਦ ਜਾਂ ਕਲੀ ਢਾਡੀ ਰਾਗ ਕਲੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੋੜੇ ਦੀ ਕਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਹੀਰ ਦੀ ਕਲੀ ਇੱਕਵੇਂ ਹੋ ਗਈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਲੀ ਛੰਦ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜ਼ ਗਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੀਰ ਵਜਾ ਦੇ। ਵੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਕਲੀ ਤੇ ਹੀਰ ਇੱਕਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀਰ ਵਜਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਢਾਡੀ ਰਾਗ ਜੋੜੇ ਦੀ ਕਲੀ ਆ ਉਹ ਵਜਾ, ਪਰ ਹੀਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਰਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਹਜ਼ੂਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੀਰ ਦੀ ਕਲੀ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਕਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ। ਸੋਹਣਾ ਬੁੱਤ ਖਾਨੇ ਮੱਥੇ ਤਿਲਕ ਤੇ ਬਗਲ ਕੁਰਾਨ ਦਿਸਦਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਤਸਬੀਹ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਮਾਲਾ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਿਸਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਯਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕਬੂਲ ਕਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਦਿਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੀਰ ਤੇ ਸੈਦੀ ਬਾਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੰਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤਾਂ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੀਰ ਜੱਟੀ ਤੇ ਲੋਹੜਿਆਂ ਮਾਰੀ ਸਹਿਤੀ ਪੈਣ ਪਚਰ ਕੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰਾਂਝੇ ਪੰਛੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਕਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੀ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਬਾਗ ਦੀ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਬਾਗ ਦੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਯਾਰਾਂ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਾਂਗੇ ਦਾਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਹੋਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਈ ਕਦੀਆਂ ਵਿਚੜੀਆਂ
करे शंगार हीर ने प्यारी कर लई काजवी रज पुछाक देश की तनु खूब शिकारी शीशा करके लोगी टिके दिया हटिया बड़े बड़े मरनी वे परिया नाली उड़ाई सोने मुखड़े ते मशाल बाल नहीं हुसना दी खड़े आशिक करगन लगनारी चले जहे मुखड़े ते छाया बरक मड़ मड़ पैंदी रब तोड़ कसे दी गोरी कने गोरी गोरी हथ पंजाब दे ओ धड़ मेले होण के चिड़िया चिड़िया रूहां दे हार पुना दे वाटे खुशहारी बजारी तो मरावा दिया खड़ी फेरे देखन हारी खड़ा दीवान खड़ी सैता पुछदा मुंडियां पई सत्ता कितरों जोड़ी जोड़ी ए कटकाई मारी मुंडे कहने सुने कहते धरती मगरे खोटिया तुम्हारी ये गल सुन के पैर पैदा वटिया छोटे दे मक्खन दे नाल मलाई चंदी हीर बाग विच आई पई गल सुन लो हाथ पंजाब दे आज खले जाने आशिक जिस गल ते बसाई जद सुने रुकड़े यार पलाइए चढ़ते बना देखे हुकड़िए कारी उतारी पहलो चाट बनाया खाक बड़ा उछाड़ के बन के पैदा जोगी तेरी बारी बेटा हो गया गांजे ही कहे हजूरा सैती विच चोलन पारी पंछी आड़िया मेरा चाह करती तेरी यार जोइया मेरी होली कांदे है सब ਸੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਕਲੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਧਾ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 2-3 ਰਹਿ ਗਈਆਂ
ਪਰ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੱਜਣਾ ਦੀ, ਆਪਾਂ 5-7 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੰਗੀ ਤੇ ਢੱਡ ਤੁਸੀਂ ਵੱਜਦੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਿਸਰਦਾ ਭੁੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਤਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਤੂੰਬਾ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰਬੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁਤਾਰਾ, ਦੋ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਦਨ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਢੋਲ, ਢੋਲਕੀ, ਨਗਾਰਾ, ਗੁਗਚੂ, ਚਿਮਟਾ, ਖੜਤਾਲਾਂ, ਟੱਲੀਆਂ, ਮੰਜੀਰੇ, ਇਹ ਘੜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਘੜਾ, ਹੁਣ ਘੜਾ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਡੱਕੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਲ ਵਜਾ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਜਾ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ਾਂ, ਸਰੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੰਜਲੀ ਆ। ਵੰਜਲੀ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੰਜਲੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਅਰਥ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਵੰਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਬਾਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਂਬੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੰਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੰਜ ਤੋਂ ਵੰਜਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਬਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁਰੀਲੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਵੰਜਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਗਚੂ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਮੜ ਕੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੰਜਲੀ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲਗੋਜਿਆਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੋ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੋੜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੱਟੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਲਗੋਜੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਡ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਆ ਪ੍ਰਮੁੱਖ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਗੀਤ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਓ। ਤੋ ਲੋਕ ਗੀਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਵਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਫਤ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਲੋਕ ਗੀਤ ਕਿਹੜਾ ਗਾਉਣਗੇ ਜੀ? ਸਮਾਂ ਸੁੱਤਿਆ ਇਹਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਲੋਕ ਗੀਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਲੋਕ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕ ਗੀਤ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲੋ ਲੋਕ ਗੀਤ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਮ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰਕਲੀ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਿਖਾਉਣ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਸਿਖਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ 2-4 ਵਾਰਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਮੈਂ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਮ ਜੇ ਹੋਰ ਵਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਾਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕੀ ਸਰ ਇਹਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਝ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਾਰ ਕਲੀ? ਉਹੀ ਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੀਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹੀ 2-4 ਕੀ ਹਾਲੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ 3-3 4-4 5-5 ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੇਮ ਕਲੀ ਜਾਂ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਨਾ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਈਵਨ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 6 ਕਾਲਜ ਹੈ ਸਪੋਜ਼, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ 3 ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹਰੇਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਾ ਬਸ 2-4 ਗੋਲੀਆਂ ਜੀ ਠਾ ਕਰਕੇ। ਕੀ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ? ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰੀਏ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਆਂ ਵੀ ਢਾਡਲਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਲਿਆਂ ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਈਦੂ ਸ਼ਰੀਫ ਜੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਅੱਗੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਮਤਲਬ ਹਾਂ, ਉਹ ਈਦੂ ਸ਼ਰੀਫ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਢਾਡੀ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਸਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਮੇਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਨੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਢਾਡੀ ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ 1902 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੱਜ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਢਾਡੀ ਕਲਾਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ 5-7 ਹੀ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ 5-7 ਚੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੱਢੀ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋਰ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਤੋਂ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਆ। ਓਕੇ ਹਾਂ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਠੀਕ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਡ ਵਿਖਿਆਨਾਂ ਦੇ 50 ਵਾਰਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 35-40 ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਲੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 40-45 ਵਾਰਾਂ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਟਨ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਕੋਈ ਬੁੱਕ, ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਾਲਜ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਜਾਗ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਤਵੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, 1902 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨੱਚਦੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਿਖਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਤੱਕ ਇਹ ਢਾਡੀ ਕਲਾਂ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ 1904 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 'ਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਢਾਡੀ ਕਲਾਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸਾਰਤਾ, ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਜਾਂ 5 ਗਰੁੱਪ ਬਚੇ ਨੇ ਸਿਰਫ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਢਾਡੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਥੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਢਾਡੀ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 981549 93603। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ? 981549 93603 ਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਟੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਚ ਸਬਾਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮੇਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਓ ਕਰਵਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੈਲਾਈਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚਾਹੇ ਕੋਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਪੁੱਛਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਵਰਨਜੀਤ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕਾਲਜ ਤੋਂ, ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ? ਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਆਪਣੀ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੂਰਾ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਜ਼ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਰਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਾਰਕਰੀ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਕੇਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰਕਲੀ ਕਵਿਸ਼ਰੀ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਿਧਾਵਾਂ ਗਾਉਣ 'ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਰਿਆਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਆਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਮੈਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਕੇਲ ਉੱਚਾ ਸਕੇਲ ਨੀਵਾਂ, ਹਾਈ ਸਕੇਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਮ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੈਲੀਬਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਆ ਕੇ,
ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ Song ਚ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਰ ਕਲੀ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਆਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਰਿਆਜ਼ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਮਕ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਨ ਬੱਚੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਐ, ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਜੁੜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਹਾਈ ਪਿਚ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਨੇ ਸੇਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਰਿਆਜ਼ ਕਰੀਏ ਮੰਦਰ ਸਪਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਜ਼ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਪਿਚ ਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਨਾ। ਮੰਦਰ ਸਪਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆਜ਼ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੱਲ ਸਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹ ਭਰਦੇ ਆ ਲੰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੰਦਰ ਸਪਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕੋਈ ਹਾਈ ਪਿਚੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤੀ ਡਰੈਸਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਕਲੀ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਘੱਗਰਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਰੈਸ ਸੈਂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਈ ਜੱਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਤਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੰਟਰ ਜ਼ੋਨਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਿਖਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਰ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਕ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਓ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਤੋੜ ਨਿਭਾ
ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਨੱਥ ਤੋੜ ਨਿਭਾਵਣੀ ਮੇਰੀ ਕਾਹਤੋਂ ਬੜੀ ਸੀ ਬਾਪ ਕਾਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਵਿਚੜਿਓ ਤੋੜਨਾ ਕਾਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਵਿਚੜਿਓ ਤੋੜਦਾ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕੇ ਨੂੰ ਲਾਜ ਨਾ ਲਾਵੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਮਸੂਕੀ ਉਡਾਵੜੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਮਸੂਕੀ ਉਡਾਵੜੇ ਇਹ ਜੀ ਲੋਕ ਗੀਤ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਗਵਾਇਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਾਂ ਯੂਥ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਆਪਾਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣ ਗਈ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਗਾਇਕੀ ਆ ਵਿਰਾਸਤੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਢਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਹੈ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਆ ਤੂੰਬੇ ਲਗੋਜੇ ਦਾ ਗਾਉਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਖੁੱਲੇ ਖਾੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਸਰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬੜਬੁੱਲਾ ਵਿਰਸਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗਿਆ BA ਫਸਟ ਈਅਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਜੋ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਦੀ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੱਗ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੱਗ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣਾ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸੀ ਚੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਜਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਢਾਉਣੀਆਂ ਹਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਦੇਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦ ਜੋ 12 ਨੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ 12 ਨੇ ਭਾਵ 75% ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹ 75% ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਫਸਟ ਈਅਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਉਹ ਆਮ ਫੈਸਟੀਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁੜਤਾ ਚਾਦਰਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਰਨੇ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆ ਰਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਦਰਾਂ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹੁਣ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਾਈ ਚਾਹੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਮ ਚੱਕਣੀ ਹੈ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਜੇ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਡਰੈਸ ਪਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਇਹਦੇ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਡਰੈਸ ਤੇ ਹੀ ਪਾਉਣ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਾਲੇ ਡਰੈਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਧਾ ਤੂੰਬੇ ਲਗੋਜੇ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਢਿੱਡ ਵੀ ਵਧਾਏ ਹੋਣਗੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਕਰੀ ਕੋਈ
ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ BSc ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਫਸਟ ਈਅਰ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਗੀਤ ਢਾਡ ਦੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਗਾਇਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬਣ ਗਈ ਆ ਸੂੰਬੇ ਲਗੋਜੇ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਖੁੱਲੇ ਖਾੜਿਆਂ 'ਚ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਣਾ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਵੈਸੇ 3 ਜਾਣੇ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਹ ਗਾਇਕੀ ਤੇ ਆ ਮੇਨ ਲਗੋਜਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗੋਜਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਾਲ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਤੂੰਬਾ 2 ਤਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰਬੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਆ 2 ਤਾਰਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਇਹ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਪਿਛਲਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਆਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਦਾ
ਤਲਵਾਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਚੀਰ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਰੇ ਪਰਵੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਬਰਸਣ ਸੈਤੇ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆ ਵਰਦਾਈ ਦਾ ਲਿਆ ਨਾਲੇ ਰੱਖਣਾ ਸੋਹਣੇ ਆਈ ਦਾ ਹੀਰ ਦੀ ਬੱਤੀ ਲੰਮਾ ਗੈਰ ਦੀਆਂ ਛੱਡਣ ਕਰ ਅੰਜਰਾ ਪੈਟਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੂੰ ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕਰਦੀ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਈ ਦਾ ਜਾਵੇ ਤਕੜਾ ਸੋਹਣੇ ਆਈ ਦਾ ਪਾਦਾ ਲੰਗੜਾ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪੇੜ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਆਈ ਘਰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਈਦਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਲੱਕੜਾ ਸੋਹਣੇ ਆਈਦਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਲੱਕੜਾ ਸੋਹਣੇ ਆਈਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੰਗ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਮੈਮ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਲਓ। हाँ जी सर, मुझे ਉਹ ਵੀ लगता ਦੱਸ है ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ हाँ जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। आर्ट म्यूजिक हेरिटेज थिएटर की चौथे दिन के सफलतापूर्वक समापन पर आप सभी को बधाई और धन्यवाद देती हूँ। नवजोत सर, आवाज आ रही है जी? नवजोत जी सर आ रही है जी, आ रही है। हाँ, मैं ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ जी जी सर जी ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਏ। ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਈਏ, ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਮਾਣੀਏ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਦਾ ਸਕੂਨ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਤਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਨੰਦਮਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੰਗੀਤ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਮੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਰੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੰਗੀਤ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਨਲ ਆ। ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਜਰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਈਡੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੰਡੇਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਆਪਾਂ। ਜੁੜ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 989603 ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚਾਹ ਵੀ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ नवजोत सर, नवजोत सर वॉइस नहीं आ रही थी।
हेलो नवजोत सर। नवजोत सर वॉइस नहीं आ रही थोड़ी। हेलो नवजोत सर। मैम उनका इंटरनेट कनेक्शन ना अनस्टेबल है, इस वजह से तो जुड़ते ही दोबारा आएंगे सर। वीडियो ऑफ करके देखती हूँ। आपके करने से फर्क नहीं पड़ेगा, सर की तरफ से इंटरनेट का इशू है, हमारे यहाँ से नहीं है। हाँ जी आज मैडम आ रही है थोड़ी। हाँ सुन पा रहे हो नवजोत सर? आप आइए, आपकी वॉइस बीच में से चली गई थी, बिल्कुल इंटरनेट की प्रॉब्लम लग रही है आपके उधर। सर एक क्वेश्चन है जी पार्टिसिपेंट का, बोला सर सुन पा रहे हो नवजोत सर? हाँ जी सुन रहे हैं जी। हाँ जी कि पुरातन साज, क्वेश्चन है कि पुरातन साज ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਬੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਫੋਕ ਆਰਕੈਸਟਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਰਗ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ। ਰਾਜਾ ਜਗਦੇਵ ਮਾਡਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी। मुझे लगता है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नवजोत सर आवाज आ रही है आपको मेरी? नवजोत जी सर? आ रही है, ठीक है आ सर, रही है जी, आ रही है। ठीक है सर, हम आगे बढ़ते हैं। आर्ट म्यूजिक हेरिटेज थिएटर के चौथे दिन के सफलतापूर्वक समापन पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आज के रिसोर्स पर्सन मिस्टर नवजोत सिंह जी का, जिन्होंने पंजाब की विरासत ढाडी कला के बारे में विस्तार से बताया। कविश्री इसमें छंद, रस, वार, कली, सारंगी, हीर, लोकसाज, ढोलकी, नगाड़े, मंजीरे, घड़े, अलगोजे, बंजली आदि से हमें विस्तार पूर्वक अवगत करवाया और सबकी जिज्ञासा शांत की। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद आपके दोनों बेटों का और आपके स्टूडेंट का जिन्होंने आपका साथ दिया और लंबे समय तक जो है पूरा टाइम आपके साथ रहे। बेटा गॉड ब्लेस यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। परंपराओं के पालन से संस्कृति बढ़ती है और संस्कृति के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता को बढ़ाया और शक्तिशाली किया जा सकता है। बाहर से जुड़े हुए हमारे साथ प्रिंसिपल्स, प्राध्यापक, स्टूडेंट्स और हमारे कॉलेज के सारे स्टाफ, टेक्निकल टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबको अपने विरसे को संभाल कर रखना है, सर की तरफ से भी यही मैसेज है। कल को फिर मिलेंगे नए रिसोर्स पर्सन के साथ, फाइन आर्ट्स और क्राफ्ट के आइटम्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी सेफ रहें, सुरक्षित रहें। सबको नमस्कार और मैडम प्रिंसिपल की आज्ञा हो तो मैं इसको विराम दूं आज के फंक्शन को। मैं एक बात कहना चाहती हूँ नवजोत सर, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि आप हेरिटेज इंस्ट्रूमेंट का पूरा आपने म्यूजियम स्कूल में किया हुआ है। तो हम चाहेंगे कि जब भी पैंडेमिक के बाद ऑफलाइन स्टार्ट हो तो हम म्यूजिक के स्टूडेंट्स को आपके यहाँ विजिट कराएंगे और हम चाहते हैं कि आप भी ऑफलाइन हमारे यहाँ फेस टू फेस बच्चों से इंटरेक्ट करें, टीचर से इंटरेक्ट करें। पैंडेमिक के बाद आपको भी बुलाना चाहेंगे। मुझे शुरुआत में बहुत अच्छा लगा कि जैसे कि
हेरिटेज म्यूजिक में जो भी कविश्री वार और कली और ये सब, जब हम उसमें ज्यादातर जो भी सोशल एविल्स चल रही होती हैं, सामाजिक बुराइयां चल रही होती हैं, उसको बीच में डाल के हम सुनाते हैं तो वो लोगों के दिल तक जाता है। या आप ये कह सकते हैं कि ये हेरिटेज म्यूजिक के थ्रू हम ये बताते हैं कि समाज में चल क्या रहा है और एक सीख देते हैं कि इन सब से बचना है। ये सब है, ये आप लोगों के ही कंधे पर है ये सब। और पूरा चैट बॉक्स भरा पड़ा है बेस्ट विशेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ब्लेसिंग्स एंड अप्रिसिएशंस के लिए। और आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है धन्यवाद कहने के लिए। जो आपके ये 2 स्टूडेंट्स हैं, बहुत ही बूमिंग रिच वॉइस है, ग्रेट टोन है एंड विद गुड कंट्रोल ऑन हाई नोट्स, बहुत ही अप्रिशिएबल है सर। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स एंड शेयरिंग, थैंक यू सो मच। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਡਮ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਵੱਧ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। नमस्कार, आदाब, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम भगवान से आपके स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करते हैं और आपके बेटों के लिए भी ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पार्टिसिपेंट्स का। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। सभी सेफ रहें, सुरक्षित। धन्यवाद।